ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇश ਨਾਲ ਜੇ जंग लगती है तो वो ਬੰਬਾਂ वाली जंग नहीं लगेगी, वो देश सिर्फ सप्लाई तोड़ेगा दूजे की। जे फूड चेन की सप्लाई वायरस ना टुटती है, फसल के कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ वायरस आ गया जो सारी फसल ही तबाह करती, उदों पता लगता। नींद आने वास्ते तो बंदा ढिड ही भरिया होना चाहिए, तो ढिड भरने वाली चीज़ फार्मर ही पैदा करता। वो किसी भी देश का हो सकता, पर वो हर एक कंट्री के विच फार्मर नाल हो धक्का ही रहा, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी इज्जत नहीं दिंदी हैगी। मार्केट का एक किसान 6 महीने तक ग्राहक बनया होया ते 1-2-4 दिनों के लिए सप्लायर बनता। आपां तां ग्राहक बने हुए हैं, मार्केट के दाते दूते नहीं है। आपां मेरा ये मकसद हैगा भी फार्मर आ जिहड़ा वो कोई 2-4 दिनों के लिए ग्राहक बने ते ग्राहक भी आपदे भाईचारे का बने। जिहड़ी किसान क्लास आ अगर ये सचेत होंदी है, प्री प्लैनिंग करती है इंडिविजुअल तौर पर इकट्ठे तौर पर, बहुत पैसा बच सकता है। जिहड़ा फार्मर क्लास आ कि गवांढी नूं देख के भी स्प्रे कर सकता, पर जे गवांढी ने रूड़ी पाई है फिर मैं रूड़ी नहीं पाउणी। किहड़ियां दवाइयां ने जिहड़ियां किसान फालतू पाउंदे ने, जां किहड़ियां गलतियां ने मुੱਖ जिहड़ियां उन्हां नूं नहीं करनियां चाहीदियां? ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ? 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਬੰਦੇ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘਾਟਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੱਕੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ 500 ਕਿੱਲਾ ਬੀਜਤਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰੀ ਜੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੀ, ਤੇ 20 ਦਿਨ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਣਾ, 100 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 100 ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੀ ਉਹ। मतलब मशीनों की ज़्यादा लोड़ पऊगी। उन्होंने तो आपकी जी शुरली छड्डी सी, उन्होंने तो कामयाब आ। थोड़ी दसो कितने कामयाब? थोड़ी साल जो 20 दिन मशीन चली है। तुसीं कहने हो भी 500 रुपये की किले की स्प्रे ना अपने नदीन खत्म हो जाते हैं। वो 500 रुपये जी थोड़ी स्प्रे बेची गई है, असल में 50 पैसों की भी नहीं होंगी। कुदरत ने सारा चीज़ां परफेक्ट बनाई, इंसान ने कोई चीज़ परफेक्ट नहीं बनाई, खास करके पैस्टीसाइड तो बिल्कुल ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है, यह डर का बिजनेस है। लैना लवा लिया फार्मर दियां भी ना लिखा जाओ, नंबर लिखा जाओ, थोनों फोन कराया करांगे, थोनों जानकारी दे करांगे आपदे कंपनी के समान की, तो टोपियां लै जाओ फ्री। हुण टोपी यार 100 की आजू, 50 की आजू, तो 200 किले का मालक उन्होंने लैंड च ला रखा सी। ये ट्रेंड बनया होया। गुजरात स्टेट पंजाब नालों वड्डी है, तो ट्रैक्टर पंजाब ज़्यादा है, 12.5 लाख ट्रैक्टर पंजाब च। पर उही गल भी जे 855 भी कल्ले पट्ठे लियाउण वास्ते रखना, तो फिर खेती नाल इनकम नाल तुहाडे ग्राफ बहुत माड़े है। इन्हां दा किसानी दा फ्यूचर की है ते की किसानां नूं करना चाहिए? भविख खतरे च फार्मर का, खास करके तुसीं रिटायर बंदे चक लो खेतीबाड़ी महकमे दे, भावें 200 किले का बंदा मालक होवे, भावें 2 किले का मालक होवे, जमीन उहदी ठेके ते ही हुंदी है। मेरे पिंडों भी इत्थे मेरे आसे पासे के पिंडां दे विच्चों भी आपदियां कुड़ियां नूं छड़कां दी ट्राली दे के आउंदे हुंदे सीगे। अज दे टाइम कोई दे के दिखा दे? नहीं दे सकता, क्योंकि कोई खेत तो झोना लग्या होया है। मतलब जो कोई फसल किसी खिते दे विचों गायब होंदी है ना, वो बहुत कुछ खो के लै जाती है। अपना जिहड़ा एग्रीकल्चर आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत क्लासां दे विच बिजनेस हो सकता। जे खेतीबाड़ी पॉलिसी नूं तुसीं अच्छे तरीके नाल लागू करना, 15 साल चाहिए आ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मीटिंगां 'ਚ किसान ही बैठने चाहिए आ, फिर कुछ किसानां दे पक्ष दा हो सकदा, नहीं तो बिजनेस क्लास फायदा लऊगी उस तो। डिस्कवर्ड वायलेंस ते तुहाडा स्वागत है दोस्तों। अज असीं बैठे हाँ बठिंडा जिले के पिंड गहरी भागी विच। इत्थे असीं तुहानूं उस इंसान नाल मिलावांगे जिहड़ा सारा दिन, सारा महीना, सारा साल किसानां नूं इनफॉर्मेशन दिंदा है खेतीबाड़ी बारे, खेतीबाड़ी के ढंग तरीकों बारे, बीमारियां बारे ते सही तरीके की खेती बारे। साडे नाल ने प्रगट सिंह, इन्हां नाल आपां गल करदे हां कि एक किसान तो खेतीबाड़ी माहर बनने तक का जिहड़ा इन्हां दा सफ़र है, तो सोशल मीडिया नूं इन्हां ने वरतण दा किवें सोचिया ते किवें उहनूं सफलतापूर्वक इस मुकाम तक लैके आए ने कि ਲੱਖਾਂ लोग अज इन्हां नूं फॉलो करते हैं। प्रगट जी, स्वागत है तुहाडा साडे चैनल ते। सत श्री अकाल बाई, बहुत बहुत धन्नवाद। तुसीं अपने पिंड आए, अपना कीमती समय चों समा कढ़िया, सानू कवर किया, साडे लई माण वाली गल है जी। असल च ये है भी तुहाडा जिहड़ा काम है मतलब बहुत यूनीक है, मतलब बहुत वक्री किस्म का। बहुत सारे लोग ने मतलब जिहड़े यूनीवर्सिटियां दे साइंटिस्ट ने, उन्हां दा चलो काम है, उन्हां नूं इस गल दी एक्सपर्टाइज भी हैगी है, माहर ने वो, ते तनख्वाहां भी मिलदियां ने, है ना। इस किस्म के ब्लॉगर भी बहुत ने जिहड़े मतलब कच्ची जानकारी या अधूरी जानकारी पाउंदे ने। तुहाडा एक लगातार असीं देखदे आ रहे हैं पिछले टाइम तो भी तुसीं एक लाइन ते ही चल रहे हो, तो उहदे च जिहड़ी हैगी है भी तुहाडी गलबात तो ही लगदा हुंदा भी यार वो तजर्बे तुसीं कर चुके हो जिहड़े तुसीं किसानां नूं दसदे हो ना, ते ये तुहाडा काम खिच के लिआया सानूं। हाँ जी, धन्नवाद जी। साडा काम पसंद आउंदा किसी नूं ते साडा होर भी हौसला वध जांदा हैगा जी। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਕਹੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਖੇਤੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕੋਈ, ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਲਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ 200 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਸਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਰਾਅ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਕੋਪ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਸੰਕਟ 'ਚ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਬਚਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਚਾਹ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਬਹੁਤ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਗਏ ਆ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ। ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 200 ਕਿੱਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਕੀ ਉਹਦਾ ਮਿੰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ। ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਕੋਪ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਾਈਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਸੌਂਗਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਬੈਲਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨਰਮੇ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵੀ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਬੜੇਵਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲ ਕੜਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਬੜੇਵੇਂ ਵੈਸੇ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਬਗਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਛ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਚੁਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਛਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਛਟੀਆਂ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨੋਰਮਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ,
ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਜੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਲੈਕ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਟਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸੀ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨਰਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਰਮਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛਟਕਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਖੇਤ 'ਚ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨਰਮੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਝੋਨਾ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ 12-13 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਖੇਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੇਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜੂ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਰੁਪਈਏ ਪਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨੀਮਲ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਭੇਡ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜੇਗਾ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟੂਗੀ? ਕੋਲੇ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ, ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਜੇ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੇਹਾ ਭੋਜਨ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓਗੇ? ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਢੋਲ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅੰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਐਸੇ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਸੋਨੇ ਰੂਪੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਭੋਜਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਣਕ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਕਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਡੀ ਗ੍ਰੇਡ ਮਾਲ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਮਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਪਦੇ ਵੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖਵਾ ਰਹੀ ਆ, ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਗੜਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੰਢਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ 20 ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 25 ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਤੇ 20 ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 3 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ 3 ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ 20 ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100 ਕੁਆਂਟਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਗਾਊਂ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ? 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? MLA MP ਆਪਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ,
ਹਨਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਫਾਰਮਰ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ 3000 ਕਾਪੀ ਛਪਾ ਲਈ ਨਰਮਾ ਕਿਤਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,500 ਪਿੰਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਢਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਧੇ ਘਟੇ ਨਹੀਂ, ਵਧੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਕੋਈ 200-400 ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 30,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਗੇ ਤਾਂ 18,000 ਪਿੰਡ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾ ਦੇਖੋ, 60 ਪਿੰਡਾਂ ਮਗਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 60 ਵਿਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਟਿਕਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਟਿਕਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੇਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਮਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਲੈਣਾ। ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਘਟਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਖਰੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਦਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਪਲੱਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਮਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਅਵੇਅਰ ਪਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਕੁ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪ ਆਪਣੀ ਯਾਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਝ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੂਪੀ ਉਹਨੇ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਕ੍ਰੌਪ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਡੇਲੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਬਾਗ ਬਗੀਚੀ ਲਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਓਪਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ,
ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਗੂਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਐਡ ਕਿਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਤਾਂ 76 ਬੰਦੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 76 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 24 ਬੰਦੇ ਬਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਰ, ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 1-2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਅਗਲ ਬਗਲ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਡੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਾਰਮਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਾਰਮਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰੋਡ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੇਲੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੀ ਲਾਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਜਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਖਰਚ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਬੋਹਰ ਏਰੀਏ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਬਹੁਤ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਫਾਰਮਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਟੇਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੁੱਡਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਪਰੇਅ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ 17,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣ ਖਾਸਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਡਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕੂਗਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਣੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਿਕਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਬੰਦ ਮਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 5% ਤੇ ਕੋਈ 10-15% ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਲਾਸ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਝੂਠੀ ਹੋਣੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਲਗਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਡਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਕਲਾਸ ਆ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਰੂੜੀ ਪਾਈ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੂੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਰੂੜੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਏ, ਗੋਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੀ, ਖਾਦਾਂ ਤਾਂ 50 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ। ਹਾਂ, ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2017 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ 10,000 ਫਾਰਮਰ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ 10,000 ਬੰਦਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 70,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਵੀ ਜੀਓ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ 4G, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, 4 ਲੱਖ ਤੋਂ? ਹਾਂ, 4,30,000 ਆ ਜੀ YouTube ਤੇ, ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ 2,72,000 ਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 75,000 ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਲੀ ਬੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਆ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ CRP ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਬੇਸਡ ਸਟੈਰੋਇਡ ਲੱਗੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੋਰਮਲ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ 3 ਪੱਤੇ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ, ਫੇਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਨੌਨ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਆ, ਉਹੀ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਟਨ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। 700 ਟਨ ਜਾਨੀ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 5-6 ਯੂਟਿਊਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਝੋਨਾ 25,000 ਨਾਲ ਪਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 60,000 ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ 85,000 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਵੱਟ 'ਤੇ ਪਿਆ ਖਰਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 25,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੱਟ ਮਾਰ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧਣਾ, ਖਰਚ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਈ ਜੀ 150 ਟਨ ਆ, 750 ਟਨ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਘਟ ਗਈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਤੇ ਆਹ ਸਕੀਮ ਆ, ਆਹ ਸਕੀਮ ਆ। ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਭੇਡ ਚਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਪਾਤਾ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਤਾ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਮਾਰਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਲੋੜ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮਾਰਨੀ ਸੁੰਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਸੁੰਡੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ। ਸੁੰਡੀ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੁੰਡੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਲਓ। 5 ਨਾਲ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ, 5 ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੋ। 500 ਨਾਲ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ, 500 ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਖੇਤ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ।
ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀੜਾ ਆ ਗਿਆ ਖੇਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ 2018 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਿਹਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੜਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭਮੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਸਲ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਬਾਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਫਸਲ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਸਮਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਮ ਝੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੁੰਡੀ ਆ, ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਖਿਲਾਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਕਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਫਾਰਮਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੜ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਗੱਡ ਦਿਓ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡ ਦਿਓ 1000 ਕੀੜਾ ਪੈ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੀੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਖੇਤ 'ਚ ਪਰਖ ਲੈਣੀ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਲੀਟਰ ਫਲਾਨੀ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਮੋਛੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੰਮ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਸਪਰੇਅ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਕੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਿੰਬੂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਿੰਬੂ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕੋਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਟਰੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਣਾ, ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਘਟਿਆ, ਅਤੇ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਫਾਰਮਰ ਕਰਦੇ ਆ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਸੇਮ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਲਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਫਾਲਤੂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਅਗਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਖੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਖੂ ਤੂੰ ਹੁੰਨਾ ਕੌਣ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਜੱਟਪੁਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੜਬਪੁਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੱਟਪੁਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਸੋਇਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਬਾਇਸਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ 10 ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਪਰਸਨਲ ਟਾਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, 200 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ 5,000 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਖੇਤੀ ਆ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ 50,000 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਜਾਓ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਦੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਕਰੋਪ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਬੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦੂੰ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਲਊਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਮੜਕਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਿਚਗੜੀਚਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੰਗੇ ਡੰਗ ਖੇਤ ਵਗ ਜੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਕ ਸੀਗੀ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਂਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਥੜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਵਰਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਣਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਗੜਨਾ, ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀ ਰਾਇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਕੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਰਾਇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਟਰੂ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ, ਚਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲੂੰ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਖੋਲੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਫੋਨ ਖੋਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਹੀ ਕਾੜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਲਦ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਊ, ਖੂਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਲ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਹਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 400 ਦਾ, ਤੇ ਕਹੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ 800 ਰੁਪਈਆ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਕੜੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਘਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਝੰਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ 16 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਪਏ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 16 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਲ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਲਾਉਣੀ ਮੇਨ ਆ। ਬੀਜ ਆਪਣਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਬਾਣ ਸੀ, ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਸੀ,
ਨਰਮੇ 'ਚ ਵੀ 3 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਘਸੋ ਦੇਣੀਆਂ, ਝੋਨੇ 'ਚ 5 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਘਸੋ ਦੇਣੀਆਂ, 2 ਦਾ ਝਾੜ ਆਉਣਾ, 3 ਪਿੱਟ ਜਾਣੀਆਂ, ਓਵਰਆਲ ਦੜਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਣ ਕੱਢਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਐਕਟੀ 869 ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ 3086 ਕਣਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ 3086 ਕਣਕ ਦਾ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਲੀ ਵੀ, ਮਿਕਸ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਾਰਮਰ ਬਲੈਕ 'ਚ ਲੈਂਦਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਗਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਬੰਦੇ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘਾਟਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਝਾੜ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਝਾੜ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦਾ ਮੌਸਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ। ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮਰ ਚੀਜ਼ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਪਿਆ ਝਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਾਣਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ। ਬਾਣਗੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਟਕਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਿਹਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 4-5 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਨਾਭੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, PR 126 2017 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੱਕੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟੱਪਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੈਲਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾਭੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਦੂਸਰੇ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਲਿਆ ਆ। 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ? 15 ਕਿੱਲੋ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਬੀਜ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ? 15 ਕਿੱਲੋ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 450 ਦਾ ਬੀਜ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ? ਨਾ ਬੀਜ ਦੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ ਵੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ 28 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਲਿਆ ਸਮਾਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦੂਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਬੀ ਲੈਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੜੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਥੀਆਂ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਾਥੀ ਵੀ ਉੱਥੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੋਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਲੁੱਟ, ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਥੀ ਵੇਚ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗਾਂ ਖਾਂਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪੱਠੇ ਆ, ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗੋਹੇ ਦੀ ਪਾਥੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 50 ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਲਮ ਤੇ ਕੰਡਾ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਲਾ ਲਓ, ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਕੱਪੜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਕੱਪੜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟ ਹੈ, ਫਲ ਹੈ, ਕਣਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਜ ਹੈਗੇ ਖੇਤੀ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰੇਟ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਸਮਤੀ 1847 ਦਾ ਬੀਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 150 ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾਪਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਦਾ ਵੀ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਦੇ ਰੱਖੇ ਬੀਜ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਥੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ।
ਕਣਕ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਝਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਝੋਨੇ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਗੇਮ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਝੋਨੇ 'ਚ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਣਕ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਝੋਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਅਪ ਆ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਆ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਆ ਮੋਟਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਝੋਨਾ। ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਆ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਆ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ 33% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਨਰਮੇ ਦਾ ਰੇਟ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜੇ, 10-12 ਕੁਆਂਟਲ ਨਰਮੇ ਝਾੜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਆਪੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਲ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਹਵਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਚੱਲਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵੱਧ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦਲਬਾਈ ਵੱਧ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਕੀ ਦੌਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿਓ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮਿਲਣੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ 1-2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੋਟਾਵੇਟਰ 2006 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 35-11 ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਖੜਾ ਤੇ ਨਾਲੇ 2-2 ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਪਏ ਆ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 15 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 15 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੈਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਫਾਇਦਾ ਲਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਮਾਟੋ ਕੈਚਅਪ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਤਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 5 ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲੈ ਕੰਮ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ। ਟਮਾਟੋ ਸੌਸ, ਟਮਾਟਰ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਵਿਕਦਾ, ਟਮਾਟੋ ਸੌਸ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੌਲਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂਬਰੀ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਸਿੱਖ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਪ ਸਿੱਖ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰ। ਬਾਣੀਆਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਕਾਪੀ ਭਰ ਲਈ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਈ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਕੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਡਾ ਧਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਗ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ, ਦੂਜੀ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ। MSP ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। MSP ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਲਾ ਲਾਉਣਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ 30 ਕੁਆਂਟਲ ਝੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 60,000 ਦਾ ਝੋਨਾ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 60,000 ਦਾ ਝੋਨਾ ਕਿਤੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋਗੇ ਨਾ? ਵੇਚਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ 60,000 ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਵਰਾਂ ਵੀ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਗਲਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਲੈ ਲੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਯਾਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਧੁੱਪੇ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੀਡ ਤੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪੱਧਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਜੇ ਹੱਲ ਕਰੂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰੂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਦਾ ਚਾਰ ਪੈਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੱਕੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ 500 ਕਿੱਲਾ ਬੀਜਤਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰੀ ਜੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੀ, ਤੇ 20 ਦਿਨ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਣਾ, 100 ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੀ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲ 'ਚੋਂ 20 ਦਿਨ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਆ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਖਾਲ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖਾਲ ਪੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਅਗਲਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਿਹਨਤ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਖਰਚਾ ਘਟਦਾ, ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਨਾ 2 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਨਦੀਨ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਦੀਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਉੱਗਰੀ ਖੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਣਕ ਉੱਗਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਵਾਲੇ ਥਾਈਲੇ ਸਰੋਂ ਲੱਗੀ ਉੱਗਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਉੱਗਰੀ ਖੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀਨ ਕਹੋਗੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਕਹੋਗੇ? ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਫਸਲ ਹੋਣ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਈ। ਆਹ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਣਕ 'ਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਥੂ ਹੁੰਦਾ, ਨਰਮੇ 'ਚ ਇੱਟ ਸਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਥਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਝੋਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਫਸਲਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਫਸਲ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਦਾਦ ਘਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਦਿਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਦੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਵੇਚੀ ਗਈ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 50 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਨਦੀਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਸੀਆ ਕਹਾੜਾ ਚੱਕੋ। ਨਰਮੇ 'ਚ ਨਦੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪਰੇਅ ਵੱਧ ਜੇ, ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤ 'ਚ ਪੈਦਾ। ਫਸਲ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, 8 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵੱਢ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਢਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਨ ਫਸਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ 3 ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੋਕ 6 ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਜੇ ਲੋਕ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਰੇ ਢੋ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਣੀ, ਘਰੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਰੋਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਰਮਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਹੋ ਧੱਕਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਾਰਮਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ? 20 ਫਾਰਮਰ, 50 ਫਾਰਮਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5000 ਫਾਰਮਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 50000 ਫਾਰਮਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਬੂਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜੀ, ਚਿੰਤਾਲਾ ਵੈਂਟਗਰੈਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਲਾਲ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਰਾ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਲੀਟਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 30 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸ਼ੋਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੁੜਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਰੀ ਯਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਕਾ ਲਿਆਓ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮੁੜਕਾ ਆਊਗਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮੁੜਕਾ ਲਿਆਊਗਾ, ਖੇਤ 'ਚ ਮੁੜਕਾ ਡਿੱਗੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਖੇਤ 'ਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਰੂੜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੂੜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਬੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਊ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਰਖਤ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ 1000 ਦਰਖਤ ਮਗਰ 2 ਦਰਖਤ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੰਥ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ AC ਤੋਂ DC ਕਰੰਟ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ 250 220 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 12 ਵੋਲਟ ਲੈਪਟਾਪ ਚਾਰਜਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਡੱਬੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਡੱਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਮਰ ਜੂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫਟ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੈ, ਬੀਜ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਲਤੂ ਹੈ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪਊ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ। ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਲੋੜ ਆ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੈਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਬਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਊਗੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੂਗੀ ਨਾ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਸਪਰੇ ਜਾਲੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਵੱਜੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਐਕਤੀ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਬਗੀਚੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮਟਰ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਾਉਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮਟਰ ਹੀ ਧਰਨੇ ਆ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਬੇਰ ਉੱਤੇ ਗੋਭੀ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੇ ਸਪਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਭੀ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਭੀ ਦੀ ਦਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਪਰਸਨਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਤਮ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੋੜ ਆ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ। ਆਉਣਗੇ, ਚਲੋ ਬਗੀਚੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਬਗੀਚੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਪਲਾਟ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਲੂ, ਕੋਈ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਲੂ, ਹਨਾ। ਖੇਤ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਦੇ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਕਦੇ ਵੱਧ, ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੇਰ ਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨਾ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ 25 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹੁਣ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੀਰੀ ਵੀ ਰਲਾਈਏ ਤਾਂ ਲੱਖ-ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਸੀਰੀ ਰਲਦਾ, ਤੇ ਜੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸੀਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸੁਚੇਤ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੋਚੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਸਵਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫਸਲ ਕੱਢੂਗਾ। 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਆ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੇਚਲ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਢਿੱਲੇ ਆ ਕੰਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਲਮ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਫਾਰਮਰ ਕਹੀ ਕਹਾੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਹੀ ਕਹਾੜੀ ਆਪਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧੂਗੀ, ਪਰ ਉਨੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਥੋੜੇ ਖਰਚੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਹਨਾ। ਉਹ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਝਾੜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਧਰਵਾਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਮਣਾ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿਹੜੇ 10 ਕੁਆਂਟਲ ਮਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐਕਤੀ ਮੈਨੇ 10 ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕੱਢਣਾ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਟ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ। ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲਈ ਮੈਂ ਦਾਲਾਂ, ਹਲਦੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਰੂੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਸਲ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਿਓ 3200 ਨੂੰ ਕਿਲੋ, ਉਹ ਕਣਕ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਆ।
ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਗਾਹਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਜੋਗੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਲਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੈਗਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਰੇਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆਪਦਾ। ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਹੀ ਕੰਡਾ ਆਪ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨੇ ਤੱਕੜੀ ਫੜ ਲਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੋਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਦੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਆਪਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਮਹਿੰਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹਿੱਕ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਆਕੜ ਨਾਲ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, 50-50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮਤ ਆ ਜੀ। ਲੋਕ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਲੀ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੱਬੀ ਬਿਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਾਰ ਕਹੂ ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਤਲਾਇਆ ਹੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠਾ ਹੋਊ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਜੇ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਦੋਂ ਕੁ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੇ, ਹਜੇ 5-4 ਸਾਲ, ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਾਰਮਰ, ਉੱਥੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਝੋਲਾ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਪਿੰਨ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਛੱਲਾ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। 20-50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਰਮਰ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਫਾਰਮਰ, ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੇਲੇ ਤੇ, ਫਾਰਮਰ 200 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਟੋਪੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੋਪੀਆਂ ਆ 6 ਜੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਲੈਣਾ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਜਾਓ, ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ ਫ੍ਰੀ। ਹੁਣ ਟੋਪੀ ਯਾਰ 100 ਦੀ ਆਜੂ, 50 ਦੀ ਆਜੂ, ਤੇ ਉਹ 200 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ 'ਚ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 200 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬੰਦਾ ਲੈਣ 'ਚ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੇ ਸਪਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ MLA ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਤੁਲਦੀ ਹੈ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਟੇ ਮਗਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਠਿਆਨੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਠਿਆਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਊਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਠਿਆਨੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਲੈ ਲਓ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੱਤੋ ਪੈਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ A to Z ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥੋੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ 150 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਉਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗੇੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਦੀ ਧੋਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਲ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਪਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਫੈਕਟ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨ ਪੱਛੋਂ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਨਰਮਾ ਝਾੜ ਚਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਛੋਂ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੀਜ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੈਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫਾਰਮਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਨਬਾਕਸ ਮੈਸੇਜ ਕਮੈਂਟਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੀਡ ਕਰੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਇਸ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੈਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਆਪਦਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢੇ ਦਿਨ 'ਚੋਂ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚੋਂ 2 ਵਾਰੀ। ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ। ਕਾਹਦੀ ਬੁੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਰਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੈਕਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਐਮਾਜੋਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਪੇਜਾਂ 'ਚੋਂ 40 ਕੁ ਪੇਜ ਹੀ 60 ਪੇਜ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਚ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਿੰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਹਿੰਦੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵਾਟੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਟੇਟਸਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 24-25 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਕ ਲਾਈਫ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਫਸਲੀ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਬਟਨ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ 40 ਬਟਨ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦੱਬਣ ਵਾਲਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਬੀ। ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। 2017 'ਚ BR26 ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੜਤੀ ਜਾ ਕੇ ਡੋਗਰ ਪੂਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੂਸ਼ਾ 44 ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਲੀ ਆ ਗਈ, ਪੱਕ ਗਈ, ਅਤੇ ਬੇਟਾਈਮੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੱਢੀ 'ਤੇ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦਾਣਾ ਭੁਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਫੇਲ ਹੈ।
ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਸੀਗੀ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਫੇਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਝਾੜ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਝਾੜ 35 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀ, ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟ ਵੀ ਦੱਸੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਬਾਣ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੇਟ ਲਾਓ। ਉਹ ਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਗਾਊਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਡ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਆ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਪਾ ਲਓ, ਜਾਗ ਕੇ ਪਾ ਲਓ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾ ਸਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਅੰਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੰਨਾ ਕਦੀ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੌਨ ਬਾਇਸਡ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੌਨ ਬਾਇਸਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਤਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10 ਤੇ 20, ਤੁਸੀਂ ਫਲਟੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ 15 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਤੁਸੀਂ 10 ਤੇ 12, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਵੀ 15 ਕਿੱਲੇ ਨਿਕਲੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 100% ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਯਾਰ 70 ਦੱਸ ਦਿਓ, 100 ਨਿਬੜੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਵੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਲੰਬੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਹਰੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਰਾ ਲੈਵਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹਰੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਾਫ਼ ਲੀਟਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਵੀ। ਹਾਂ, ਰੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਪੀਲੇ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਨਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲੇਬਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਲੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਲਾਅ, ਕੋਈ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਘੋਲ ਕੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵਗ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਮੱਛੀ ਨਾ ਮਰੇ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਨਾ ਮਰੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਮਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਲ ਉਹ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨ ਮੇਡ ਚੀਜ਼ ਹਰੇਕ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲੇਲਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 2 ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਕ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਡਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਆ, ਪੋਟਾਸ਼ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਬਹੁਤਾਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਊਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ 2 ਫਾਇਦੇ 10 ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 550 ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਾਇਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਬਲ ਰਵੇ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਵੇ,
ਸਥਿਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਕੰਮ ਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੇਆਮ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਊਗੀ, ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਗਏ, ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾ ਗਏ, ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਕਿੱਲੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ ਟਰਾਇਲ ਕਰ ਲਓ, 5 ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਖਹਿੜਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਪਰਖ ਦੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲੇਬਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੂ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਆ। ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਤਜਰਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਸਲ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਖਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰਾਇਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਆਪਦੇ ਖਰਚ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70% ਫੇਲਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਲਾਈਏ, ਉਧਰਲਾ ਖੇਤ ਆ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਾ ਦੇਈਏ। ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਾਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਿਸਕ ਝੱਲਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਸਰਚ ਬਜਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਇਓ ਬੇਸਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ 5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ CM ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਰੀ, 41 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਜੰਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਪਿੰਡ ਖੇੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਕੰਬਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਪਾਲ ਲਈ, ਪੋਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁਆਂਟਲ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਈ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ 25 ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ, ਮੰਨ ਲਓ 63 ਮਣ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਬਾਈਨ ਨੇ ਵੱਢਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਤਕੜੀ ਫਸਲ ਉਹ 20 ਕੁਆਂਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ 24 ਕੁਆਂਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਮੈਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਟੁੱਚ ਲਾ ਦੇ,
ਐਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਝਰਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਲੇਟੈਸਟ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੰਬਾਈਨ 'ਚ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੱਕ ਫਸਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟਣ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਾਲ ਲਈ, ਪੋਸ਼ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਗੇੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਮਲ ਝੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਲੇ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਬਤਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਫਸਲ ਉੱਗ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 12.5 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ 855 ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਤਵੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੀਪ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਹੇ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੋਨ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਰਾ ਜੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਘਟ ਰਹੇ ਆ, ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੇਂਜਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਕੜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਾਉਣ ਸੁੱਕਾ ਟੱਪ ਜੇ ਤੇ ਭਾਦੋਂ 'ਚ ਤਕੜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਮਾੜੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਲਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੇਟੈਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਫੇਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਸਾਲ ਉਹ ਬਲੈਕ 'ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਖਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਸੌਣਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਰੇਤੇ ਨਾਲ, ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ 150 ਕਰੋੜ ਟੱਪ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿੱਤਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਸਾਰਾ ਫਰੂਟ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ $5 ਦਾ ਗਲਾਸ, $5 ਮਤਲਬ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ। ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਆ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਧਰਤੀ 'ਚ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸੂਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 6% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲ, ਵੀ ਖੁਜ਼ਾਨਾ ਖਮਿਆਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੈਗਾ, ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 600 ਫੁੱਟ ਤੇ ਬੋਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 1200-1500 ਤੇ ਵਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਖਰੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਗੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਪੱਕੇ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲ ਵੀ ਢਾਹ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰੂਗਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਫਸਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਲਟੀ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਮਾ 50% ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਰੇਟ ਹੋਰ ਘਟਦੇ ਆ, ਖਤਰੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤਾਂ 0% ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਝੋਨਾ ਆ ਕੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 20-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਝੋਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਝੋਨਾ 30 ਕੁਆਂਟਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਆਹ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਦੇ ਮੱਕੀ, ਕਦੇ ਜਵਾਰ, ਕਦੇ ਬਾਜਰਾ, ਕਦੇ ਬਰਸੀਮ, ਕਦੇ ਜਮੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਰੋਟੀ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਝੋਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਫਸਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕੁਛ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲੇ ਨਰਮਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਗ ਪੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਪੱਠੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਹਣ ਲੇਜਰ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਰਮਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ 18 ਕੁਆਂਟਲ ਨਰਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ। ਦੁੱਗਣਾ? ਹਾਂ, ਦੁੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, 2.5 ਗੁਣਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੋਲ ਲਓ, ਬਾਹਣ ਦੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਨਰਮਾ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਨਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਖੇਤ ਦੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰੋਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਨਰਮਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਨਰਮਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਵੀ ਨਰਮਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ 0 ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਕਿਸੇ ਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ 15 ਕੁਆਂਟਲ ਤੱਕ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ 25 ਕੁਆਂਟਲ ਤੱਕ ਕਣਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੈਵਲ ਆ ਨਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿੱਥੇ 12 ਕੁਆਂਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ
ਪਿਓ ਨੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਬੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਏ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਵੂੰਪ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ, ਲੰਬੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਪਊ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ 10-12 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲਾ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਾਗੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਸੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰੌਪ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।